Hello KCC, happy Sunday. Before we enter a time of praise, pause this video and take a few moments to prepare your hearts for worship. Now we begin our time of praise. To do so, please check the description box below. There you'll find a list of links for the song we sang during our live worship at 11 a.m. Open them and sing each song. Afterwards, unpause this video and continue listening to the service. Okay, so we'll continue to worship. This is July 11th, 2021, KCCIC Youth Service. Lord, I come. Lord, I come. Yes, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Amen. All right, so now we'll go into a confession of faith by reading the Apostles' Creed. Read along with me. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried.
He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated on the right hand of the Father. And he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 아멘, 감사합니다. 우리 이제 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 로마서 8장 24절로 27절 말씀입니다. Romans chapter 8, verse 24 to 27입니다. 목사님 읽을 때 우리 친구들도 같이 보기 바랍니다. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Amen. Let's pray. Oh my Lord God, thanks for giving us the opportunity to serve you. We want to praise you. We want to give all of glory to you. Let us focus on only your word, and then let us give your mind. Please help us to understand, to recognize of your mind through this sermon. You just stand me, the sinner, with humbleness. Please help me to stand in front of you. Just let me just focus on your mind. Thank you. In the name of Jesus, Amen. 아멘. 목사님이 오늘은 영어로 기도를 시도를 했습니다. 매주 이제 연습을 하고 있는데 여러분들께서 목사님 또 잘할 수 있도록 기도해 주시면 좋겠습니다. 오늘 주시는 말씀은 로마서 8장 24절 27절 말씀이었는데요. 이제 우리가 에이파슬 크리드 사도신경 마지막 네 번째 시간, 우리는 무엇을 믿는가라는 이제 제목으로 했는데요. 오늘은 우리가 믿는 성령 하나님, The Holy Spirit Who I Believe라는 제목으로 말씀 전하도록 하겠습니다. 오늘도 한글로 전할 텐데요. 천천히 할 테니까 우리 친구들 잘 집중해서 들으시기 바랍니다. 우리가 지난 시간에 이제 예수님에 대해서, 그전 시간에 이제 성부 하나님에 대해서 말씀을 드렸죠. 이제 예수님이 이 땅에서 약 2000년 전에 복음을 전하시고 천국을 전파하시고 부활하시고 승천하셨잖아요. 이제 예수님이 부활하시고 승천하신 그 이후에 그 예수님의 사역, 복음을 전하는 사역이 누구를 통해서 이루어졌냐면 예수님의 제자들, 우리가 사도들이라고 하죠. 에이파슬입니다. 우리가 에이파스 크리드 외우는데요. 그 에이파슬들에 의해서 제자들을 통해서 복음이 이제 전해집니다. 근데 그 복음이 전해지는 곳마다 사실은 무엇이 세워지느냐면 교회가 세워져요. 그래서 예수님이 승천하시고 제자들, 그 사도들의 복음 전파가 시작된 이래로 지금까지를 교회의 시대라고 이야기해요. 교회의 시대. 지금은 이제 교회를 통해서 말하자면 복음이 전해지는 겁니다. 자, 그런데 그 교회가 전해지는, 그러니까 교회가 시작된 그 이야기를 다루는 성경책이 사도행전이에요. 여러분들 예수님에 대한 그 성경책이 신약 성경에 뭐죠? 네 가지 복음서잖아요. 마태, 마가, 누가, 요한. 요 책이 끝나고 나면 이어지는 책이 사도행전, Acts가 이제 뒤이어 등장을 하는데 우리가 한글로는 사도행전이라고 합니다. 영어로는 그냥 Acts라고 하는데 한글로는 사도행전이라고 책 이름이 붙어져 있어요. 자, 그런데 사실 교회가 세워지는 걸 보니까 제자들이, 사도들이 복음을 전해서 세워지는 거지만 실질적으로 이 복음이 전해지고 교회가 세워지는 이 일들을 보니 실질적으로는 누가 행하시는 일이에요? 성령 하나님, Holy Spirit에 의해서
이루어지는 일들이란 말이죠. 그래서 사도행전 Acts chapter 2에 보면 오순절 날 성령 하나님께서 강림하는 사건이 이제 상징적으로 일어나게 되는데 그걸 통해서 우리가 뭘 할 수 있냐면 예수님께서 이 땅에서 사역하시고 이 땅에 예수님께서 계시다가 승천하신 이후의 시대는 교회의 시대라고 말하지만 또 한편 그 교회의 시대는 성령의 시대라고도 할 수 있어요. 그래서 사도행전이라는 성경책을 혹자는 어떤 분들은 사도행전이 아니다. 사도들이 하는 게 아니고 성령 하나님께서 하신 일이다. 그래서 성령행전이라고도 부릅니다. 이제 오늘 우리가 그 성령 하나님에 대한 이야기를 다룰 거예요. 그러니까 말하자면 지금도 어떤 시대예요? 성령의 시대예요. 성령 하나님이 역사하시는 시대입니다. 그러니까 우리가 지금 이제 고백하는 사도신경 에이파스 크리드에 보면 크게 세 부분이라고 했죠. 그 세 번째 부분이 성령 하나님에 대한 내용이에요. 그 성령 하나님에 대한 내용을 이제 목사님 이제 우리가 지금 외우고 있는 지금 우리 예배 시간에 드리고 있는 요거 말고 이제 조금 더 최근 버전의 사도신경 에이파스 크리드에는 성령 하나님에 대한 신앙 고백을 이렇게 이야기를 합니다. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. 여기서 Catholic Church라고 하는 게 그 천주교회가 아니고 그냥 우리 교회를 이야기합니다. The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 하고 끝납니다. 요 일들이 요한이 지금 방금 고백하는 이 내용들이 성령 하나님이 행하시는 일들이에요. 이게 크게 두 가지로 나눌 수가 있는데 첫 번째는 교회, church와 성도, saints죠. 교회와 성도가 하나님 안에서 하나가 되어 서로 통할 수 있도록, 교통할 수 있도록 여기서 보면 the communion이라는 표현을 썼는데요. 서로 교통할 수 있도록 해줍니다. 이게 성령 하나님께서 해주시는 일이에요. 두 번째는 죄를 용서해 주시고 우리가 부활한 몸과 영원한 생명을 얻는 이 구원이 이루어지는 일을 이 구원이 어떻게 이루어지는가 우리 개인 안에서 어떻게 이루어지는가 이 개인 안에서 이 죄의 용서와 구원의 놀라운 일들이 개인 안에서 이루어지도록 하시는 게 성령 하나님이 하시는 일이에요. 예수님께서 십자가 사건, 부활의 사건으로 이 모든 구원의 역사를 이루셨지만 이제 그게 내게 돼야 되잖아요. 내가 그 믿음의 고백이 돼야 되잖아요. 예수님이 나의 구원자로 고백이 돼야 되잖아요. 그렇게 하게 하는 걸 누가 하는 거냐? 그게 성령 하나님이 하시는 거라는 거죠. 이게 사도신경에서 에이파스 크리드에서 고백하고 있는 성령 하나님에 대한 내용인데요. 뭐 이제 세세하게 살피면 또 많아요. 양이. 오늘도 이제 그 양이 적지가 않은데 이걸 다 할 수가 없어서 이 부분들 중에도 이 부분을 통틀어서 성령 하나님에 대한 아주 중요한 내용이 오늘 다루어질 거예요. 한 가지만 좀 구체적으로 살펴볼 텐데 그게 뭐냐면 방금 말씀드린 대로 성령 하나님께서 우리 안에 역사하신다는 거, 우리 안에서 일하신다는 게 무슨 의미인가? What's the mean the work of Holy Spirit in the private the mind, our heart? That is important issue today's sermon. 이거를 뭐라고 하냐면 신앙 감정이다라고 이야기를 해요. 그러니까 truthful emotion 같은 거, emotion. 우리 신앙인들의 감정이라고 하는 부분인데요. 우리 친구들이 그동안 목사님이랑 이제 계속 말씀을 좀 나누다 보면 목사님 말씀을 되게 강조한다는 말이죠. 교회에서 목사님들마다 대체로 말씀을 강조해요. 그러니까 말씀을 통해서 우리가 하나님을 알고 믿을 수 있는데 사실 우리가 성경 말씀 그러면 이거는 우리가 어떤 생각이 들어요? 성경 공부, 막 공부를 해야 될 것 같고 막 지식적으로 머리에 쌓아야 될 것 같고 이성적인 것 같잖아요. rational하게 느껴지잖아요. 그러니까 목사님도 사실은 지금까지 많은 이제 말씀을 전하면서 성도들에게 우리 친구들에게 합리적이고 상식적인 신앙을 강조한단 말이죠. 이유가 뭐냐면 워낙 비상식적인 일들, 비합리적인 일들로 사회적인 무리를 워낙 많이 일으키고 이상한 이단들이 많기 때문에 우리가 상식적이고 합리적인 신앙을 가져야 된다라고 강조는 해요. 자, 그렇지만 때때로 우리가 신앙인들이 이런 이성적인 것만이 중요한가 생각해 보면 감정적인 건, 이모션은 중요하지 않을까요? 감정이라는 것은 신앙적인 부분이 아닐까요? 다시 말하면 신앙생활을 한다는 건
감정을 완전히 배제하고 언제나 이성적이어야만 할까요? 신앙인은 막 화내거나 짜증내면 안 되는 건가요? 막 슬퍼하고 막 괴로워하고 막 승질내고 이런 혹은 이렇게 이렇게 질문할 수 있죠. 긍정적인 감정만 가져야 하는 걸까? 긍정적인 것이 언제나 신앙적이고 성숙한 신앙일까? 그러니까 항상 기뻐해야 되고 항상 감사해야 되고 every day, every time 막 그냥 기뻐하고 감사하고 사랑하고 막 이래야 되는 걸까? 그러니까 어떤 친구들은요. 부정적인 감정을 갖는 것에 대해서 죄책감을 느끼는 친구들도 있더라는 거예요. 자, 그러면 그게 아닌가? 그게 틀린 걸까? 근데 우리 지난주에 목사님하고 예수님에 대해서 얘기를 나눴는데 예수님이 어떤 예수님이라고 그랬어요? 완전하고 완벽한 하나님이시면서 동시에 뭐예요? 완전하고 완벽한 인간이라고 하셨잖아요. 예수님은 어땠어요? 가난한 사람, 병든 사람, 배고픈 사람, 굶주린 사람들 많이 만나시면서 그 사람들을 볼 때마다 예수님의 마음이, 감정이 어땠을까요? 심지어는 예수님의 제자 중에 가룟 유다가 있었잖아요. 가룟 유다는 제자인데도 예수님을 모험하고 막 신고하고 체포하게 했잖아요. 그런 가룟 유다를 만났을 때 예수님 감정이 어땠을까요? 막 해피하고 막 즐겁고 감사하고 막 기쁘고 이랬을까요? 이제 예루살렘 성이 곧 무너져 내릴 거예요. 예수님의 고향, 예수님이 태어난 이스라엘의 유대의 수도인 예루살렘이 이제 뭐 무너지게 생겼는데 그걸 다 아시는데 그 예루살렘을 보면서 예수님의 감정은 어땠을까요? 오병이어의 기적 아시죠? 물고기 2마리와 떡 5개로 5,000명을 먹이신 사건이 있잖아요. 그 사건이 어떻게 시작됐나요? 들판에서, 아무것도 없는 들판에서 굶주려 배를 움켜쥐고 있는 사람들에 대한 긍휼히 여기시는 마음, 불쌍히 여기시는 마음에서 비롯된 것 아니에요? 죽은 나사로 앞에서 막 통곡하며 우는 마르다와 마리아를 보시고 예수님도 어떻게 하셨다고 그랬죠? 막 슬퍼하시고 비통히 여기시고 우셨지 않습니까? 예루살렘에 입성하실 때도 그 예루살렘 성을 보시면서 눈물을 흘리셨단 말이에요. 심지어는요, 예수님은 성전에서 막 장사하는 장사치들이나 유대의 지도자들이라고 하면서 유대인들을 잘못 이끌고 있는 바리새인들을 보고 분노하셨어요. 심지어 그들을 저주하시기까지 했습니다. 그렇게 예수님은 감정적으로도 풍부하셨는데 우리가 감정 없는 신앙생활을 한다면 좀 이상하지 않을까요? 이 부분부터 우리 친구들이 분명해야 되는데 우리 안에 일하시는 성령 하나님은 우리의 감정에 대해서도 일하신다는 거예요. 성령 하나님은 우리의 이성뿐만이 아니라 우리의 감정도 성령 하나님이 일하시는 중요한 영역이라는 것을 믿으시기를 바랍니다. 자, 그런데 이 신앙 감정이라는 것에 대해서 왜 오늘 중요하냐면 이 부분에 대해서 우리가 좀 이 시대, 지금 현재 성령의 시대라고 하는 이 시대에 혼란스러워하는 부분이 있어요. 그게 크게 2가지인데 첫 번째는 뭐냐면 먼저 우리 신앙인들이 가지고 있는 이 감정의 표현과 일반 사람들, 세속적인 사람들의 감정의 표현은 사실 구별이 되어야 하는데 이게 구별하기가 쉽지 않더라는 거예요. 예를 들면 이런 겁니다. 한국 TV 프로그램 예능 프로그램 중에 어떤 개그맨이 이제 이런 표현을 했어요. 흉내내는 거예요. 본능에 충실해. 그냥 느끼는 대로 가는 거야. 막 이런단 말이에요. 자, 그러면 신앙인도 이래야 되는가? 우리도 막 본능에 충실하고 감정대로 느끼는 대로 마음 가는 대로 가는 게 옳은 건가? 그렇지 않다라는 거예요. 그러면 뭐가 다르냐? 구별하기가 쉽지 않다 이 말이에요. 그러니까 어려워한다는 거죠. 두 번째는 심지어는 신앙인들 사이에서도 신앙인의 감정을 불러일으키고 주관하시는 성령 하나님께서 우리의 감정을 주관하시고 주시는 건데 때로는 그 성령 하나님이 주시는 감정이 성령 하나님이 주시는 건지 아닌지를 구별하기가 몹시 힘들다는 겁니다. 이 부분 좀 더 자세히 살펴볼 텐데 중요한 것은 2가지를 구별할 수 있는 분별력이 우리에게 필요하다는 거예요. 자, 그래서 오늘 이 신앙인의 감정도 성령 하나님께서 주시는 거고 거듭나야 하는데 오늘 본문에서 먼저 그러면 성령 하나님께서 우리 마음속에서 어떻게 일하시는지 우리 안에 내주하시는 성령님이 어떻게 일하시는지를 잘 보여주는 구절이 오늘 로마서 8장에 있는 말씀입니다. 24절, 25절에 이렇게 말씀하죠. For in this hope we were saved. But hope that is sin is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
무슨 말입니까? 우리가 믿는 하나님, 예수님, 성령 하나님은 우리 눈에 보이지 않잖아요. 그러니까 어떻게 하는 거예요? 우리가 막 호흡을 가지고 소망을 가지고 보이지 않으나 기다리고 또 기다리는 것. 이게 우리 신앙인이 해야 되는 중요한 일이라는 겁니다. 근데 보이지도 않죠. 느껴지지도 않죠. 그런데 그런 하나님 믿고 기다린다는 게 쉬워요? 어려워요? 어렵단 말이에요. 쉽지가 않아요. 그래서 사도 바울이 이어서 이렇게 말씀을 합니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니. 한글 성경이에요. 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라. 영어 성경에는 이렇게 됩니다. 다시 말씀드릴게요. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. 뭐라고 해요? weakness라고 해야죠. 우리는 연약해요. 그래서 심지어 뭐라고 합니까? We don't know what we ought to pray for. 왜? 우리는 뭘 기도해야 될지도 모른다는 거예요. 우리 친구들한테 목사님이 몇 번 처음에 그랬죠. 기도 제목 물어보잖아요. 우리 친구들 뭐래요? 기도 제목을 몰라. 혹은 얘기를 안 해. 아니면 뭘 해야 될지 몰라. 우리 친구들 이제 시험 기도 제목 물어보면 뭐 얘기합니까? 뭐 시험 잘 보게 해주세요. 뭐 공부 안 했는데요. 그래도 믿습니다. 시험 잘 보게 해주세요. 뭐 건강하게 이 다잖아요. 우리가 뭘 기도해야 될지도 잘 모른다는 거예요. 근데 그런 우리를 두고 성령 하나님이 말할 수 없는 탄식, 뭐예요? wordless groan, through wordless groan으로 우리를 위해서 간구하신다는 거예요. 기도를 우리 대신에 해주신다는 거예요. 그래서요, 성령 하나님이 우리 안에 거하시고 우리 안에서 일하신다면 그 성령 하나님이 일하시는 대로 우리가 기도하게 되고 또 우리 마음에 성령 하나님과 같이 말할 수 없는 탄식, 그 groan하는 마음이 그 감정이 우리 안에 생긴다는 거예요. 근데 27절에 보니까 He who searches our hearts knows the mind of the Spirit 그래요. 여기서 보면 He who searches our heart. Our hearts를 search하고는 He는 누구예요? 그게 하나님이란 말이에요. 성부 하나님. 근데 그 성부 하나님이 우리의 마음을 아시는데 누구를 통해서 아세요? The mind of the Spirit이에요. 그러니까 성령 하나님의 마음을 통해서 성령 하나님의 생각을 통해서 우리의 생각을 아신다는 겁니다. 그러니까 성령 하나님이 우리 안에 거하시면 그 성령 하나님이 생각하시는 대로 생각하고 성령 하나님이 느끼시는 대로 우리가 느끼고 감정을 가진다는 거예요. 성령 하나님의 뜻대로 우리를 위해서 기도하고 간구하시는 겁니다. 그러면 우리도 우리 마음속에 성령 하나님의 마음, 우리가 이게 마태복음 5장에 보면 그 마음을 뭐라고 설명하냐면 가난한 심령이다. 애통이 슬퍼하는 마음이다. 긍휼히 여기는 마음이다. 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 우리 마음속에 생기는 그런 생각, 감정이 누구를 통해서? 성령 하나님을 통해서 이루어진다는 거예요. 그런데 이 성령 하나님이 주시는 우리 마음속의 감정과 표현은 하나님을 믿지 않는 세상 사람들이 가지는 감정과 생각과 조금 다르다는 거예요. 차원이 달라요. 어떻게 그럼 그걸 구별하는가? 사실 성령 하나님께서 우리 안에 어떻게 일하시는가가 어떻게 드러나는가? 이거 어떻게 세상 사람들과 구별하느냐? 이 부분이 중요하다는 겁니다. 우리가 교회 안에서 이런 표현을 쓰죠. 성령 충만하다. 우린 성령 충만한 사람이 돼야 된다. 우리는 the full of Holy Spirit 이렇게 돼야 된다. 그게 어떻게 그걸 보이냐? 어떤 증거가 드러나는 거죠. 이제 이 부분에 대해서 상당히 많은 오해들이 있습니다. 그리고 상당히 많은 잘못된 복음을 가르치는, 잘못된 교리를 가르치는 목사님들도 있어요. 심지어는 이 부분에 있어서 그래서 우리가 기준을 세워야 되는데 이 부분에 대해서 성경 말씀에 근거하여 아주 탁월하게 정리한 아주 권위 있는 분이 있는데 조나단 에드워즈라는 신학자예요.
이분은 미국의 신학자이고 18세기 활동했던 아주 유명하고 아주 중요한 신학자예요. 다시 조나단 에드워즈라는 신학자인데 이분이 신앙 감정론이라는 책을 썼는데 이 부분에 대해서 정리를 한 거예요. 그러니까 조나단 에드워즈는 성령 하나님이 우리 신앙인의 안에서 마음에서 역사하시고 일하시면 그것이 어떻게 감정적으로 드러나고 어떻게 외부로 드러나는지를 점거한 거예요. 그러면서 에드워즈는 우리 신앙인들이 이 부분에 대해서 좀 오해하는 것들이 있다. 잘못 알고 있는 것들이 있다. 이 부분을 좀 정리해야 된다. 이렇게 말하면서 특별히 오해를 불러일으키기 쉬운 5가지 감정의 증거들을 이야기합니다. 목사님이 좀 말해볼 테니까 좀 잘 들어봐요. 그게 뭐냐면 우리가 예배드리거나 집회하거나 막 교회에서 생활하다 보면 종종 이런 모습들을 볼 수 있는데 이 부분이 오해하기 쉽다는 겁니다. 첫 번째는 눈물을 막 흘리고 막 울면서 아주 슬픈 감정이 생기는 거. 혹은 반대로 너무 막 감격해서 막 찬양하고 소리치고 막 그 즐거워하는 이런 거. 자, 이런 게 성령 하나님의 충만한 증거인가. 두 번째는 너무 막 그 감정이 이제 막 격해져 가지고 심하고 막 쓰러지거나 기절하거나 꼴깍하는 거예요. 이런 현상이 벌어지는 거. 세 번째는 너무 생생한 어떤 환상, 어떤 상상 이런 걸 보거나 음성을 어떤 사람 막 하나님의 음성을 들었다 이런 모습. 혹은 너무 결정적인 순간에 뭔가 중요한 순간에 갑자기 하나님의 말씀이 번쩍 떠오르는 거. 어떤 말씀이 이런 거. 마지막 5째. 가만히 신앙생활 하다 보니까 다른 사람에게는 없는데 나에게 뭔가 특별하게 주신 영적인 능력 같은 영적 은사 같은 게 있는 것 같다는 거예요. 자, 이런 5가지 현상들, 5가지 이런 어떤 증거들. 자, 이런 것들은 성령 하나님이 주시는 마음입니까? 성령 하나님이 주시는 걸까? 성령 충만할 때 일어나는 걸까요? 아닐까요? 친구들은 어떻게 생각합니까? 자, 종종 이런 질문들을 하는 친구들도 있고 성도들이 있단 말이에요. 근데 에드워즈는 이렇게 이야기합니다. 그럴 수도 있다. 성령 하나님이 주시는 것일 수도 있다. 그러나 아닐 수도 있다라고 말합니다. 말하자면 지금 목사님이 얘기한 이 부분들은 성령 충만에 대한 절대적인 증거, 결정적인 증거는 아니라는 거예요. 그럴 수도 있다는 거예요. 이런 일들이 벌어질 수도 있다는 거예요. 성령 충만한 경우에. 그런데 반대로 오히려 마귀가 주는 것일 수도 있다라고 이야기합니다. 그러니까 분명한 것은 이 현상만 가지고는 정확히 알 수가 없어요. 그럼 목사님 어떻게 해야 돼요? 간단해요. 방법은 뭐냐? 이런 영적인 분별은 정말 쉽지가 않기 때문에 오해나 의심이 많을 수 있기 때문에 반드시 목회자에게, 목사님에게 알려야 된다는 거예요. 목사님 이런 데가 있었어요. 이런 걸 경험했는데요. 어떻게 해야 되나요? 목사님? 하고 꼭 목사님에게 물어봐야 된다는 겁니다. 그러시길 바랍니다. 자, 그런데 자 이제 그럼 목사님 분명한 증거는 있나요? 절대적인 기준은 있나요? 당연히 있습니다. 조나단 에드워즈는 성령 충만한 사람이 드러내게 되는 중요한 증거가 있다. 그걸 요한 1서라는 The First John이죠. 요한 1서라는 그 책, 성경책을 통해서 정리를 좀 했습니다. 그래서 그 요한 1서에 그 요한이 어떻게 이야기를 하냐면 요한 1서 4장 1절에 보면 요한이 이렇게 말합니다. 4장 1절에 Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 뭐예요? 어떤 영이 있다는 겁니까? 진짜도 있지만 false spirit이 있다는 거예요. 그렇죠? evil spirit이 있다는 거예요. false prophet이 있다는 거예요. 그러니까 이걸 잘 구별하라는 얘기죠. 그러니까 어떻게 구별해야 되냐? 조나단 에드워즈는 요한 1서 말씀을 통해서 5가지 기준, 5가지 증거를 제시합니다. 첫 번째는 예수님에 대한 바른 신앙 고백이 있느냐 하는 거예요. 요한 1서 4장 2절 3절에서 요한은 이렇게 이어서 말합니다. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. 뭐예요? 예수님께서 the flesh로 이 땅에 오신, 그러니까 우리 지난주에 얘기한 대로 예수님께서 완전한 인간으로 또 완전한 하나님으로 이 땅에 오신 것을 고백하는 것, confession하는 것. 이거는 바르게 하나님께 속한 거래요. 그렇지만
그렇지 않은 게 있다는 거예요. 예수님을 그렇게 참된 하나님으로 고백하지, 참된 인간으로 오신 걸 고백하지 않는다는 거예요. 성령 하나님께서 진짜 우리 안에 계시다면 예수님에 대한 바른 신앙 고백을 한다는 거예요. 그 대표적인 예가 마태복음 16장 16절에 시몬 베드로가 이렇게 고백하죠. Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. 이렇게 시인합니다. 그런데 중요한 건 여기서 멈추지 않아요. 빌립보서 2장 12절에 보면 예수님을 입으로 시인할 뿐만 아니라 하나님께 영광을 돌려야 한다고 말씀합니다. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. 뭐예요? 그러니까 이런 현상이 일어나는 것, 나에게 은혜가 있는 것, 나에게 주어진 것이 모든 일에 대해서 영광을 나한테 돌리는 게 아니고 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 그래서 우리 연예인들 중에 신실한 우리 기독교인들 중에 보면 신실한 기독교 연예인들은 항상 뭐 상을 받거나 이러면 항상 누구에게 영광을 돌립니까? 모든 것을 하나님 아버지께 영광을 돌려요 라고 얘기하잖아요. 그렇죠? 그러니까 내가 잘나서 그런 게 아니에요. 하나님 내가 한 일이 아니에요. 누가 하신 거예요? 하나님께서 내 안에 하셨다라는 예수님을 신앙으로 고백하는 사람은 내 안에서 일하신 성령 하나님께 영광을 돌리는 거죠. 그러니까 진짜 성령 하나님께서 일하셨다면 성령 하나님께서 일하심이 감사함으로 영광을 하나님께 돌리게 된다는 거죠. 이게 첫 번째예요. 두 번째는 우리에게 있는 죄에 대해서 recognize 하게 하시고 repense를 하게 하십니다. 회개하게 하세요. 그러니까 죄에 대해서 각성하고 회개하게 하십니다. 요한일서 2장 15절 16절에 이렇게 말씀해요. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. 여기서 뭐라고 합니까? From the Father가 아니고 from the world로부터 온 세 가지. 뭐예요? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. 이게 우리말로는 이렇게 돼요. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이라고 합니다. 그러니까 성령에 충만한 사람은 이런 세상적인 죄에 대해서 관심을 두지 않아요. 여기서 the lust of the flesh는 뭡니까? 우리 육체에 대한 거, flesh에 대한 거. 이거 뭐로 얘기해요? 세상적인 물질, 돈 이런 것에 대해서 욕심을 내는 겁니다. 여기서 얘기하는 the lust of the eyes, 안목의 정욕은 뭐예요? 우리의 눈을 즐겁게 하는 모든 음란한 것들에 대한 욕심이에요. 세 번째, 이생의 자랑, the pride of life는 뭡니까? 말씀드린 대로 하나님이 아닌 나를 높이는 거예요. 나에게 영광을 돌리는 거예요. 이런 모든 교만함에 대한 죄를 이야기합니다. 우리 안에 성령이 충만하시고 그 성령 하나님이 우리 안에 일하시면 이러한 죄들을 깨닫게 하는 거예요. recognize 하는 거예요. 그리고 속상해 하시면서 속상하게 하면서 회개하게 하시는 거죠. 우리가 이런 얘기 하잖아요. 막 잘못한 일을 행하지. 야, 너 지금 양심 좀 있어봐. 양심 좀. 이런 얘기 하잖아요. 바로 그때 그 양심, 신앙인의 양심이라는 것은 성령 하나님이 주시는 양심은 우리 안에 이런 죄를 깨닫게 하고 죄로부터 멀어지게 한다는 겁니다. 세 번째는 성경 말씀에 대한 관심이에요. 요한일서 4장 6절에 보면 요한은 이렇게 말합니다. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. 여기서 listen to us라는 건 우리가 그러니까 사도 바울을 통해서 전해지는 말씀에 대한 거예요. This is how we recognize the spirit of trust and the spirit of falsehood. 무슨 말입니까? 성령 하나님은 우리로 하나님의 말씀을 듣게 하시고 묵상하게 하시고 recognize하게 하시고 순종하게 하세요. 심지어는 성령은 이 말씀을 통해서 일하신다는 거예요. 심지어는 성경은 뭐라고 이야기합니까? 성령 하나님이 마귀와 싸울 때, 사단과 싸울 때 뭘로 싸우세요? 말씀으로 싸운다고 하세요. 그러니까 우리가 Revelation, 계시록, 요한계시록 12장에 보면 우리가 천사들 중에 천사의 군대가 있는데 천사의 군대를 이끄는 군대장의 천사 이름이 뭐냐면 미카엘이라는 천사예요. 그 미카엘이 무엇으로 마귀와 싸운다고 돼 있냐면 성경으로 싸운다고 돼 있어요. 그런데 또 에페시안 챕터 6, 에베소서 6장에 보면 마귀를 공격하는 공격 무기를 성령의 검, the sword of Holy Spirit이라고 해요. 성령의 검이라고 소개를 해요. 그러니까 결론적으로 무슨 얘기입니까?
성령 하나님이 마귀랑 싸울 때 뭘로 싸워요? 말씀으로 싸운다는 겁니다. 그러니까 우리 사랑하는 친구들, 여러분들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔가지고 광야에서 처음 시험을 받으시잖아요. 그 마귀한테 시험 당하시잖아요. 그때 마귀랑 싸울 때 예수님이 무엇으로 싸우세요? 말씀으로 싸우시잖아요. 그러니까 신앙인들이, 우리 신앙 그리스도인들이 하나님을 알고 경험하는 가장 중요한 확고한 통로가 성경 말씀이에요. 이 땅에 우리가 살아가면서 신앙인으로 어려움을 겪을 때, 마귀가 시험할 때 우리가 도전하고 싸우는 것도 성경 말씀이에요. 그러니까 성령의 사람, 성령으로 충만한 사람은 자연스럽게 성경 말씀에 관심을 갖는다는 겁니다. 네 번째는 건전한 올바른 교리, doctrine과 신학과 theology죠. 여러분들은 좀 어려울 수 있지만 이 내용은 이렇게 질문할 수 있어요. 여러분들 중에, 우리 친구들 중에 아까 전에 예수님께서 사탄에게 시험 받으시는 장면, 요거 조금 내용을 기억하는 친구가 있다면 이렇게 질문할 수 있어요. 아니 목사님, 사탄도요 예수님에게 말씀으로 시험했잖아요. 어떻게 된 거예요? 그래 물어볼 수 있어요. 자, 그러면 이때는 뭐가 잘못된 겁니까? 사탄이 하나님의 말씀을 쓴 건 맞는데 올바로 쓰지 않고 잘못 사용했다는 거예요. 하나님의 말씀을 바르게 해석하고 바르게 적용한 것이 아니라 지 멋대로 해석하고 지 멋대로 인터프리트하고 지 멋대로 한 겁니다. 자기 멋대로 적용한 거예요. 그러니까 뭐가 중요합니까? 하나님의 말씀을 바르게 해석해서 바르게 인터프리트해서 바르게 이해해서 바르게 적용하는 것, 이러려면 뭐가 필요합니까? 온전하고 바른 신학과 교리가 필요하다는 거예요. 요한일서 4장 6절에 요한은 이렇게 말씀합니다. We are from God, and whoever knows God listens to us, but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of trust and the spirit of falsehood. 뭐가 있다는 겁니까? The spirit of trust도 있지만 the spirit of falsehood도 있다는 거예요. 그러니까 이 spirit of trust하고 the spirit of falsehood를 구별해야 된다는 거예요. 근데 the spirit of falsehood는 뭐예요? 우리에게 잘못되게 말씀을 해석하게 한다. 우리를 헷갈리게 한다. 우리 confuse하게 한다는 거예요. 그러니까 어떻게 결론이 지어지냐? 성경 말씀을 단순히 말씀으로만 그치면 되는 게 아니라 3장 24절, 요한일서 3장 24절에 보니까 all who have this hope in him purify themselves just as he is pure. 건전하게 말씀을 올바르게 해석해서 말씀을 본다면 그 말씀에서 얘기한 대로 온전하고 건강하게 잘 삶에 적용하고 지킨다는 걸 의미하는데 그 말씀이 이야기하는 게 뭐냐 이거예요. 그래서 마지막 5번째, 이 말씀의 핵심은 예수 그리스도를 온전하게 믿는 사람은 하나님을 사랑하고 또 이웃 사람을 사랑한다는 겁니다. 그래서 결론적으로 요한일서 4장 7절 8절에 요한은 이렇게 말해요. Dear friends, let us love one another, for love comes have been born of God and knows God. Who does not love does not know God, because God is love. 결국 성령 하나님은 우리 안에 사랑이라는 감정을 주신다는 거예요. 이건 뭐 세속적인 사람, 남녀 간에서 이런 거랑 다른 거예요. 격이 다른 사랑입니다. 이웃을 사랑한다고 하는데 흔히 말하는 그런 사랑이 아니라는 거예요. 지난주 얘기대로 하면 인격적인 사랑, 흉내내는 사랑이 아니라 정말 상대방을 인격으로 대하는 사랑을 한다는 겁니다. 근데요, 하나님을 너무나도 사랑하지만 동시에 그 사랑, 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 깨닫게 하는 사랑이라는 겁니다. 그 사랑이 나에게만 멈추는 사랑이다? 그럼 말씀을 이상하게 보는 거예요. 이기적인 사랑 이상한 겁니다. 나에게만이 아니라 내 가족, 내 친구, 내 이웃에게 필요한 그런 사랑이 생기는 거예요. 그래서 성령 하나님이 우리 안에 정말 충만하시잖아요. 그러면서 그렇다고 하면서 하나님을 사랑한다고 이야기하는데 이웃을 사랑하지 않아. 혹은 뒤집어서 사람을 막 사랑하고 막 기부도 하고 많이 막 윤리적으로 도덕적으로 막 되게 막 그러는 것 같아요. 그런데 하나님을 믿지 않고 하나님을 사랑하지 않아. 이것도 이상한 겁니다. 정말 성령으로 충만한 하나님의 사람이라면 하나님을 참으로 사랑하고 그 하나님을 참으로 사랑하는 동시에 하나님이 나에게 허락하신 영혼, 이웃 사람도 사랑한다는 거예요. 이 두 가지가 동시에 다 갖추어져야 된다는 거예요. 그래서 사랑하는 친구들, 믿음이란, 성령 하나님을 믿는 믿음이란 이성적인 지적인 것뿐만 아니라 knowledge뿐만 아니라
우리 안에 이모션도, 우리 안에 살아있는 감정도 역시 동반되는 겁니다. 그래서 우리는 심지어 이 머리로 하는 이 믿음, 머리로 하는 믿음, 이 감정으로 하는 믿음뿐만 아니라 심지어 의지적으로 우리의 willing, 우리의 행동도 지성과 감정이 연결된 아주 친밀하게 연합된 신앙이어야 돼요. 이게 세 가지죠. 하나님을 머리로도 알아야 되죠. 하나님을 마음으로도 느껴야 되죠. 그런데 그 하나님을 의지적으로도 살아야 된다는 거예요. 그래서 믿음은 이 세 가지로 구성이 돼요. 머리의 믿음과 마음의 믿음과 행함의 믿음이 언제나 조화롭게 균형을, 밸런스를 가져가야 한다는 겁니다. 그래서 우리 친구들은 아직 어리잖아요. 이제 막 신앙이 성장하고 있는 거잖아요. 그러니까 우리가 신앙이 성장한다는 것, 우리가 신앙이 성숙한다는 건 우리가 이 세 가지가 균형 잡혀서 자라야 한다는 겁니다. 그러니까 어떤 친구는 지적인 믿음이 강한 친구가 있을 수 있어요. 어떤 친구는 아주 감정적으로 하나님과 아주 밀접한 친구가 있을 수 있어요. 또 어떤 친구는 아주 의지력이 강해서 행함이 강한 친구들이 있을 수 있다는 거죠. 그 중요한 건 뭡니까? 첫째, 이 세 가지가 균형을 잡아야 한다. 이 세 가지 믿음이 균형을 잡아야 한다는 것을 우선 믿어야 합니다. 두 번째는 그 세 가지가 균형을 잡아가는 방향으로 신앙생활을 해야 돼요. 나한테 감정적인 게 좀 부족하다? 그럼 그 부분을 키울 수 있도록. 나한테 지식적인 게 좀 부족하다? 그 부분을 키울 수 있도록 해야 된다는 거. 마지막 세 번째, 이게 아주 중요한데요. 뭐냐면 나와 다르잖아요, 친구들이. 어떤 친구들은 내가 없는 부분이 강해요. 나는 지적인 부분이 없는데 저 친구는 되게 강해. 저 친구는 한 부분이 약한 거예요. 이제 감정적인 게 되게 약해. 저 친구는 뭐 믿는다고 하면서 너무 냉정해. 뭐 이렇게 뭐. 그런데 나와 다른 그 친구들을 비난하거나 혹은 부러워하는 게 아닌 거예요. 이게 균형을 잡아간다는 건 내 개인의 균형뿐만 아니라 공동체의 균형을 잡아간다는 겁니다. 그래서 실수하지 않는 게 성숙한 게 아니고요. 다시, 실수하지 않는 게 성숙한 게 아니고요. 내가 실수를 하던, 누가 실수를 하던, 실수를 할 때 그걸 인정해주고 위로해주고 감싸주고 세워주는 것이 성숙한 신앙이라는 겁니다. 사랑하는 우리 친구들이 이 모든 과정에 우리의 의지와 우리의 행위, 이게 내가 하는 것이 아니라 성령 하나님이 내 안에서 일하고 있다. 성령 하나님이 충만할 때 내가 이 믿음으로, 이 신앙으로 내가 의지도, 내가 지식도, 내 감정도 함께 키워져 간다는 걸 믿으셔야 해요. 조나단 에드워즈는 특별히 참된 성도라면 실천적으로 열매 맺는 사람이 되어야 하는데, 그런 실천적으로 열매 맺는 사람이 될 수 있는 이유는 성령 하나님의 은혜 때문이다. 성령 하나님이 내 안에 활동하셔서 일하셔서 생기는 은혜 때문이다라고 말해요. 그러니까 기독교적인 이 삶의 실천이라는, 그걸 통해서 열매가 언제나 반드시 나타나야 된다는 거예요. 그래서 우리 사랑하는 친구들, 이건 거짓된 신앙의 위선자들, 감정적인 표현은 흉내낼 수 있어요. 아까 이제 그 5가지 처음에 막 감정 막 울고 막 좋아하고 막 이런 여러 가지 이런 저게 뭐지라고 할 때 흉내낼 수도 있다는 거예요. 사탄도 흉내낼 수 있다는 거예요. 그런데 조나단 에드워즈는 뭐라고 얘기해요? 그리스도인, 참된 그리스도인들의 실천, 성령 하나님의 충만함으로 드러나는 그리스도인들의 실천적인 삶은 모든 성령의 은혜 중에 첫 번째, 가장 중요한 은혜의 표지이고 증거 중에 증거라고 해요. 그리고 다른 모든 증거들을 다 커버해주고 그 어떤 것보다도 탁월하다라고 이야기합니다. 사랑하는 친구들, 우리 친구들 이 시대 은혜가 얼마나 중요한지 몰라요. 우리 친구들 은혜 없이는 단 하루도 살 수가 없습니다. 특별히 교회는, 이 은혜가 있는 교회는 특별히 가난한 사람, 병들고 약한 사람, 가장 연약한 사람에게 눈이 가게 돼 있어요. 교회는 그래야만 해요. 예수님은 무엇보다도 기꺼이 생명까지도 감수하시고 연약한 우리를 위해서 오셨잖아요. 그것처럼 우리도 예수님을 닮은 삶을 산다면, 성령 하나님께서 우리 안에 정말 역사하신다면 정말 우리 주변에, 우리 교회에, 우리 주변에 가장 연약하고 힘든 사람들, 병들고 나약한 사람들 돌보게 돼 있어요. 그게 은혜를 끼치는 삶의 실천입니다. 그것이 가능한 것이 성령 하나님 때문이에요. 우리 사랑하는 친구들이 그 성령 하나님의 은혜로 역사하시는, 안에서 역사하시는 그 은혜로 이 실천적인 삶, 열매를 맺는 삶, 여러분들의 머리도 마음도 가슴도 손발도 성령 하나님으로 충만한 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 목사님이 기도하고 축도하고 마무리하겠습니다. 성령 하나님, 아버지 하나님,
예수 그리스도, 우리 예수님 너무 감사합니다. 삼위일체 하나님께서 우리 안에 역사하시고 일하시는 줄 믿습니다. 그러할 때 우리의 삶이 예수 그리스도를 신앙으로 고백하며 나의 죄를 모두 깨닫고 주 앞에 회개하며 또 주의 말씀에 집중하며 또 그 말씀을 바르게 받아들이고 공부하며 무엇보다도 그 말씀대로 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 우리 사랑하는 친구들이 될 수 있도록 아버지 하나님께서 역사하시고 일하시고 은혜 부어 주시옵소서. 이제는 우리를 구원하신 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 놀라우신 사랑과 성령 하나님의 우리 안에 역사하시는 성령 하나님의 위로 교통하시는 그 놀라우신 역사가 그 일이 사랑하는 우리 샬롯치빌레 한인교회 교회학교 모든 친구들의 마음 가운데 역사하심으로 하나님의 말씀대로 삶으로 그 은혜를 끼치며 전파하며 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기로 작정하는 우리 사랑하는 친구들의 머리 위에 이들의 삶의 모든 여정 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.